이 시간에는 본문 말씀을 가지고 예수는 역사다라는 제목으로 이영표 목사님 말씀 전해 주시겠습니다. 강단에서 오랜만에 뵙습니다. 반갑습니다. 작년 여름에 목사님께서 영화를 하나 추천을 해주셔서 교육자들이 다 함께 가서 영화를 본 적이 있습니다. 그 영화의 제목이 바로 예수는 역사다라고 하는 영화입니다. 이 가운데 혹시 보신 분들도 계실 수 있겠는데, 그때 담임 목사님께서 이 영화는 우리 전 교인들에게 상영관을 하나 빌려서 전체 보여주고 싶은 영화다, 이런 말씀을 하셨었어요. 영화를 보면서 저도 모르게 눈물이 흘렀습니다. 첫째는 제 믿음의 가치가 더욱 분명해지는 것을 느끼는 그런 순간에 영적인 감동이 있었고, 또 하나는 잠시 잊고 있었던 부모님의 사랑이 어느 날 문득 깨달아질 때 그때 흐르는 눈물이 있죠. 하나님의 사랑을 그렇게 느끼고 저도 모르게 눈물이 흐르는 것을 느낀 적이 있습니다. 제 마음도 역시 이 영화를 우리 성도님들과 다 같이 보았으면 하는 그런 마음이 있는데, 언제 그렇게 할 수 있을까? 요연하죠. 그래서 오늘 제가 들고 나왔습니다. 이 시간에 예수는 역사다라고 하는 이 영화를 함께 보시면서 제가 느꼈던 감동을 같이 나눌 수 있기를 소원합니다. 영화가 2시간짜리입니다. 갑자기 눈들이 커지시는데요. 제가 고생해서 한 20분으로 줄였습니다. 다행이다 이렇게. 영화만 봐서는 조금 어려운 내용들이 있기 때문에 그런 내용들은 제가 추가적으로 설명을 드리는 방식으로 보도록 하겠습니다. 사역자 예배 때 한 가지 아쉬웠던 게 팝콘이 있었으면 참 좋았겠다라는 생각이 들더라고요. 간단히 먼저 이 영화를 소개를 드리자면, 작년에 미국에서 개봉이 됐었고요. 기독교 영화입니다. 기독교 영화는 일반인들에게는 별로 인기가 없죠. 그럼에도 불구하고 이 영화는 흔히 말하는 박스 오피스의 9위에 올라갈 정도, 그만큼 매출이 많았다는 거고 많이 보았다는 얘기입니다. 미국의 경우입니다. 그 정도로 흥행하기도 했었던 그런 영화입니다. 실화를 바탕으로 하고 있는데, 어떤 유명한 일간지의 신문 기자가 자기 부인이 예수님을 영접을 하고 그때부터 크리스찬이 되는데, 스스로 느끼기에 사랑하는 아내를 교회에 빼앗겼다, 예수님께 빼앗겼다, 이 마음이 들어서 그 아내를 찾아오기 위해서 기독교 교리의 잘못된 것들을 찾아 나서기 시작합니다. 그 결과가 어떻게 될지 궁금하시죠? 여기까지만 말씀드리고요. 그 믿음의 여정을 우리가 같이 밟으면서 하나님께서 허락하시는 감동을 함께 누리시길 소원합니다. 영화는 이렇게 시작됩니다. 영상을 다 같이 보시겠습니다. Thank you, Mr. Cook, for the award, for the promotion, mostly for the promotion. The only way to truth is through facts. Facts are our greatest weapon against superstition, against ignorance, and against tyranny. Now, I learned those words from my mentor, Mr. Ray Nelson. Thank Everybody, let's let him hear it, huh? His ego needs it. Bring it on. Now, you all know Ray. He's a legend in the business. But to me, Ray, you've been more like a father. So, thank you. Thank you. Thank you, son. Most importantly, I owe this honor to my beautiful and very patient and very pregnant wife, and to my favorite little lady, Allison. I love you both more than you'll ever know. Yes, sweetie.
Now can we eat, Daddy? I'll drink to that. Thank you. 네, 예일대 출신의 언론 기자입니다. 언론 계통에 좋은 상도 받고 회사 내에서 진급도 해서 파티를 열고 있습니다. 가족끼리 저녁 식사를 위해서 식당에 가게 되는데 거기에서 굉장히 중요한 사건이 벌어지게 됩니다. Sweetie, Allie, what is it, baby? Are you choking? I think she's choking. Allie, Can come you- on, call. Hey, sweetie, just breathe for mommy, okay? Allie. Everybody, please, just give her do some something, space. Lee. Allie, I'm right here. Come on, honey, come Hey, on. baby, it's gonna be Somebody help us, please! Call an ambulance! It's okay, baby. I'm Look right at here. Daddy, okay? Okay, breathe for me. You're gonna be all right. Baby, I'm right here. I don't know what to. I love you, sweetheart. Just Can't breathe. Quick, I'm a nurse. Allie, please. okay. Just stay calm. Come on, Allie, call for me. Cough, honey. Can you do that? She can't breathe, baby. She can't. Sweetie. Cough, baby. Cough, baby. She's coughing. She's fine now. She's fine. Okay, just breathe. Thank you so much. Thank you. I don't know how to thank you. You don't have to thank me. I'm a nurse at Mercy Hospital. She's gonna be fine now. We are so lucky. Well, it's not luck. It's Jesus. My husband and I were on our way to another restaurant tonight. Something told me I need to be here. Wow, thank you. Leslie, Alfie Davis. I'm not gonna forget you. God bless you. 네, 하나뿐인 딸이 먹던 사탕이 목에 걸려서 죽을 뻔한 그런 상황에 처하게 됐는데 그때 마침 간호사가 있었습니다. LP라고 하는 간호사가 있었고 그 간호사 덕분에 딸을 구할 수 있게 되는 장면이죠. 다 실화입니다. 그런데 이때 부인인 레슬리가 당신이 여기 있는 것이 정말 우리에게 행운입니다. 운이 좋았습니다. 이렇게 얘기했을 때 LP는 크리스찬입니다. LP가 얘기하기를 운이 아닙니다. 예수님의 뜻입니다. 우리가 원래 다른 식당을 가려고 했었는데 마음이 이쪽으로 향해서 이곳에 오게 되었습니다. 라는 이야기를 하고 그 자리에서 일단은 헤어집니다. 그 말이 머릿속에 마음속에 남았던 레슬리는 고마움도 표할 겸 머핀 빵을 만들어서 이 LP가 근무하는 병원에 찾아가서 인사를 하게 됩니다. Leslie? Yes, hi. Alfie. Yes. Muffins. I have not been able to stop thinking about it. What if you hadn't been there? There is no what if with God. You're so sure. How can you be so sure? Do you really want an answer to that? Please. 네, 이렇게 돼서 레슬리가 LP를 따라서 교회에 나가게 되고 믿음을 갖게 됩니다. 이 레슬리가 믿음을 갖게 되는데 그때부터 가정에는 불화가 시작이 돼요. 이 남편은 제가 이름을 말씀 안 드렸는데 리 스트로벨이라고 합니다. 이 남편은 신문기자이기 때문에 일반적으로 신문기자가 그렇듯이 굉장한 회의주의자입니다. 모든 것을 의심하는 그런 사람이었어요. 때문에 당연히 무신론자였고요. 기독교를 전설이나 신화를 쫓는 그런 종교로밖에 생각하지 않는 사람인데 부인이 거기에 빠지니까 내가 사랑하는 나의 부인을 기독교에 빼앗겼다, 교회에 빼앗겼다, 예수에게 빼앗겼다 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 빼앗긴 그 아내를 찾아오기 위해서
기독교의 교리가 가지고 있는 허점을 찾게 되는 것이죠. 그래서 찾게 되는 허점이 무엇이냐 하면 바로 부활이었습니다. 다음 영상 보시겠습니다. Where would you start? Unless you want to do 2 years of seminary, I'd say go straight for the jugular. The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's a house of cards. He's reduced to a misunderstood rabbi at best. At worst, he's a lunatic who was martyred. For a guy who thinks I'm trying to assassinate Christianity, you sure you want to hand me that gun? I'm pretty sure you're not going to be able to pull the trigger. All right, who's the big authority on the resurrection? Dr. Gary Habermas. He debated Antony Flew. That guy's one of my heroes. He's in Wisconsin, by the way. Big debate this weekend. Wisconsin. We'll go to Wisconsin. 네, 이 스트로베르 기독교인들이 말하는 이 부활이 거짓이라는 것만 증명하면 우리 아내를 찾아올 수 있다 이렇게 생각을 하는 것입니다. 여러분들이 생각하기에는 어떤지요? 그럴 것 같지 않습니까? 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 고린도전서 15장 같이 읽어보겠습니다. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 만약에 예수님의 부활이 없으면 우리의 믿음은 헛것이 된다. 그만큼 우리 신앙에 있어서 예수님이 다시 살아나셨다라고 하는 그것을 사실로 받아들이는 것은 진리로 받아들이는 것은 굉장히 중요합니다. 리스트로벨 이 기자가 바로 그 점을 노리는 거예요. 그래서 부활이 거짓이다라는 것을 증명을 해낼 수만 있으면 부인인 레슬리가 가지고 있는 신앙이 허구다라는 것을 증명할 수 있고 부인의 마음을 돌려서 다시 자기가 사랑하는 그 자리에 돌려놓을 수가 있겠다라고 생각을 하는 것이죠. 그래서 이때부터 석학들을 찾아갑니다. 부활을 이야기하는 그와 관련된 유명한 교수들, 전문가들을 찾아가서 논쟁을 벌이게 됩니다. 찾아다니면서 문제 제기를 하고 질문을 하는 것입니다. 그 첫 번째 던진 질문이 이것입니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 예수 부활을 실제 목격한 사람들, 그들의 증언은 진실일까? 네, 이거에 대한 증언 영상이 있는데 먼저 이것을 보고 말씀을 나누겠습니다. Right, so where are the facts, Dr. Habermas? The resurrection narrative is more legend than it is history. Really? Well, not according to historical records. Did you know that we have a report of the resurrection with specific eyewitnesses that dates all the way back to within months of the resurrection itself? But they were already followers of Jesus. Well, not all of them. Think of Saul of Tarsus. He originally was a persecutor of Christians. He hunted them down and killed them. Yet he died the Apostle Paul, proclaiming that Jesus was the Son of God. But let's not kid ourselves here. People die for lies all the time. 900 people died drinking poison Kool-Aid at Jonestown. True, and there are other examples like that throughout history, but here's the difference. People don't willingly drink poison for something that they know is a lie. Fair point. If the early church martyrs knew that the resurrection was a hoax, then why would they willingly die for it? Would you? 네, 예수님께서 죽으셨고 부활하셨다라고 하는 이 증인들이 있죠. 성경 말씀에 많은 증인들이 나오고 있는데 그들의 말이 과연 사실일까? 여기서부터 시작이 되는 겁니다. 그들이 경험을 했고 증언을 하고 말로 고백을 하고 또 누구에게인가 전달했겠죠. 그리고 그것을 적고 이 적은 것을 또 누군가 옮겨 적어서 사본을 만들고 오늘날까지 왔는데 그 처음 그것을 증언했던 그들의 말이 과연 신빙성이 있을까?
말은 그렇게 했지만 예수님을 추종하는 자들이라면 얼마든지 거짓을 이야기할 수 있는 것이고, 그 다음에 그들 스스로 속을 수도 있는 거 아니었겠는가, 이 이야기를 하는 겁니다. 이거에 대해서 이 부활의 전문가인 이 박사님이 하는 얘기가, 실제 이 목격한 사람들의 증언은 그 시기적으로 볼 때 거짓일 수가 없는 것이고요. 그 다음에 추종자들만 증언을 했었던 게 아니고, 그 가운데 사도 바울 같은 인물은 박해하지 않았습니까? 반대편에 섰던 사람들의 입술을 통해서도 증언이 이루어졌다라고 하는 게 있고요. 그 다음에 만약에 속았다라면 그렇게 많은 자들이 순교했겠는가? 순교했다라고 속았다라고 하는 것을 알면서까지 순교할 수 있었겠는가라고 하는 이야기들을 하고 있습니다. 이 스트로베리 하고 싶은 얘기는, 부활은 역사가 아니라 다른 말로 바꾸면 뭐냐면 전설 또는 신화, 이렇게 이야기하고 싶은 겁니다. 우리나라에도 신화가 하나 있죠. 물론 하나가 아니죠. 많이 있지만 가장 유명한 신화라고 하면 뭐가 있죠? 네, 단군 신화가 있죠. 누구도 그것을 사실로 믿지 않습니다. 곰이 사람이 되고 사람과 결혼을 해서, 물론 신의 아들이지만 결혼을 해서 사람을 낳고, 그게 단군이고, 그거는 어디까지나 그 안에서 역사적인 사실을 우리가 몇 가지 추출해내긴 하지만 그거 자체는 있을 수 없는 일이기 때문에 신화라고 이야기를 하는 것이죠. 반면에 부활의 이야기는 신화가 아니라 역사다라고 하는 것입니다. 이러한 이야기들이 전례가 돼서 기록이 되는데, 처음에는 입으로 전달이 됩니다. 그리고 나서 기록이 되는 것이죠. 단군 신화 같은 경우는 그 시작이 언제죠? BC 2333년입니다. 그리고 그것이 기록이 된 게 1000년 이후, 1000년이나 지나서, 그러니까 AD 1000년 이후예요. 다 합치면 3600년이 지난 다음에 입으로 전래된 것들이 기록으로 남은 것입니다. 이 불교의 불경을 보건대 거기는 250년에서 600년이 흐른 다음에 기록으로 남았고요. 그러니까 입으로 전달된 시기가 그만큼 길었다라고 하는 것입니다. 시기적으로 나중에 태어난 이슬람교의 마호멧 같은 경우는 한 135년 뒤에 그의 말이 기록으로 남겨졌다, 이렇게 이야기를 합니다. 신약은 어떨까요? 우리의 성경 말씀은 얼마나 걸렸을까요? 짧으면 짧을수록 사실에 가깝다, 이렇게 볼 수 있지 않겠습니까? 예수님의 부활 사건은 서기 30년에서 33년, 이때 일어난 사건인데, 복음서 중에 마태복음서를 예를 들면 서기 50년에서 50년 후반에서 70년 이전에 쓰여졌다, 이렇게 봅니다. 그렇게 보면 신약 성경의 구전 기간은요 25년에서 40년 정도, 즉 직접 경험했던 사람이 누군가에게 전해줘서 경험하지 못했던 사람이 듣고 적은 게 아니라 직접 경험했던 사람이 기록한 것이다. 그만큼 기간이 짧지 않습니까? 한 세대만 건너가도 왜곡이 일어나거든요. 다른 이야기들이 가미가 되거든요. 하지만 신약 성경은 한 세대 안에서 기록으로 남게 되었다라고 하는 것입니다. 또 이 학자와 이야기하는 중에 500명이나 되는 사람이 한 번에 부활하신 예수님을 보았다라고 하는 이야기도 나오게 됩니다. 고린도전서 15장 3절에서 8절 말씀 다 같이 읽어보겠습니다. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 자, 잠깐만요. 지금 부활을 이야기하고 있죠. 그 다음 말씀입니다. 게바에게 보이시고 후에 12 제자에게와 그 후에 500여 형제에게 어떻게 해요? 일시에 보이셨나니. 한 자리에 다 모여 있었다라고 하는 겁니다. 500명이 넘는 사람이.
어떤 심리학자를 찾아갑니다. 제가 영화로는 다 못 보여드리는데 그 심리학자에게 찾아가서 500명을 집단 최면을 걸 수 있습니까? 이렇게 물어보니까 가능하다 이렇게 얘기를 해요. 그러면 이 500명이 예수님의 부활하신 예수님을 봤다라고 하는 게 집단 체면에 의해서 볼 수 있는 거 아닙니까? 이렇게 이야기할 수 있게 되겠죠. 그런데 그 심리학자가 말하기를 대학 강의실에서 만나는 장면인데 집단 체면은 가능합니다. 그래서 똑같은 짐승의 소리를 낼 수 있는 것까지도 할 수 있습니다. 그러나 똑같은 것을 보게 할 수는 없습니다. 그거는 부활보다도 더 큰 기적입니다. 이렇게 이야기를 합니다. 스트로벨은 자기가 찾던 답을 찾지 못하고 결국 돌아서게 된 것입니다. 이제 본격적으로 자기의 작업실을 꾸밉니다. 다음 영상 보겠습니다. 자, 이제 두 번째 질문입니다. 예수 부활을 목격한 이들의 증언, 그것을 기록한 필사본은 믿을 만한 것인가? 자, 이제 증언에 대해서는 그럴 수 있다라고 치는 거죠. 그러면 그 증언을 기록해서 우리가 알 수 있는데 그 기록의 원본은 없습니다. 원본을 베껴 적은 사본들만이 존재하죠. 자, 그러면 옮겨 적을 때 다른 생각들이 들어갈 수도 있고 있던 것들이 빠질 수도 있고 얼마든지 사실이 바뀔 수 있지 않겠습니까? 그 이야기를 하는 거예요. 그 사본 믿을만 합니까? 그렇게 오래된 건데 과연 믿을 수 있겠습니까? 라고 하면서 이 사본학 계통에 아주 권위 있는 또 신부님을 찾아가서 문제 제기를 합니다. 다음 영상입니다. I have one of the fragments in my collection. It's quite a treasure, isn't it? After the New Testament and the Iliad, the runners-up don't even come close. We only have 100 copies of Sophocles, 7 copies of Plato's Tetralogies, and only 5 copies of anything by Aristotle. In fact, if you laid the surviving copies of Aristotle one on top of the other, they would make barely 4 feet. You do the same with surviving copies of the New Testament, the stack would be a mile high. Nothing else in history even comes close. How is that for reliable? And no one's ever proven if the shroud is the actual burial cloth of the Christ. But whenever someone looks in those eyes for the first time, the Galilean who hung on the cross 2 millennia ago suddenly becomes a real person. But why would he do it? Why allow himself to be killed? If he really is the Son of God, why not use his power to defend himself? The answer to that is what got me out of the dirt and into the church. It's really very simple. Love. 네, 우리도 똑같은 질문을 하지 않습니까? 하나님의 아들이라면 왜 그렇게 죽었겠습니까? 그죠? 우리가 배워서 알고는 있지만 사실은 이런 질문을 십자가 사건이 아닌 다른 많은 경우에 우리는 하나님께 합니다. 하나님이 살아계시다면 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠습니까? 그죠? 이 신부의 대답은 사랑이기 때문에 그렇다라고 말합니다. 이 사본이라고 하는 것이 얼마나 사실에 가까운가를 보기 위해서는 본문 비평이라는 하는 방법을 씁니다. 고대의 여러 사본들을 모아서 그 내용들을 비교를 해보는 거예요. 그래서 예를 들어서 3개의 사본이 있는데 그 3개의 사본에 공통으로 들어간 내용이 있다면 그 내용은 뭐에 가깝죠? 사실에 가깝다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 그런데 비교하는 사본의 양이 많거나 그 다음에 그 사본이 원본과 가장 가까운 시기에, 그러니까 원본을 베꼈을 그 시기가 원본이 만들어졌을 때하고 가까우면 가까울수록 그 사본은 더 신빙성이 있게 되는 것이죠. 네. 이런 관점에서 봤을 때 아까 영상에서 나왔던
우리가 잘 아는 그리스의 그리스인들이 성경으로 여기는 호머의 일리아드, 오디세이 한 번쯤 들어보셨을 텐데 그 사본의 예를 들고 있습니다. 이 신부님이 얘기하기를 그 일리아드의 사본은 1565개가 있다 이렇게 얘기해요. 굉장히 많죠. 그렇죠. 그래서 그것을 사실로, 물론 그 안에 신화적인 이야기가 있긴 하지만 역사의 일부로 보고 있는 것입니다. 신약의 그리스어 사본은 5843개, 일리아드의 사본보다 4배가 많습니다. 일리아드를 사실로 믿는다면 신약도 사실로 믿어야 되는 것이죠. 원본과의 간격을 보면 일리아드는 BC 800년에 나왔고요. 가장 최근에 발견된 사본이 기록된 것은 AD 300년이에요. 그러면은 800년 더하기 300년, 간격이 몇 년이죠? 1100년이에요. 그 사이에 수많은 왜곡이 얼마든지 또 있을 수 있었겠죠. 그래서 이 간격이 또 중요한데, 신약의 경우 이집트에서 파피루스 조각이 발견이 됐습니다. 거기에 요한복음 18장 31절에서 33절의 말씀이 기록이 되어 있는데, 요한이 원본을 쓴 후에 그 사본이 기록된 연도는 25년 뒤예요. 놀랍지 않나요? 이 사본의 양을 볼 때 그 신부가 말하길 아리스토텔레스의 사본을 쭉 쌓으면 120cm가 된다라고 했는데, 반면에 신약 성경의 사본을 쌓으면 얼마가 된다 그러죠? 네, 잘 보셨네요. 1600m가 된다고 합니다. 비교가 안 되죠. 또 하나, 이 사본들이 가지고 있는 내용들을 비교를 할 때 얼마나 내용이 서로 비슷한가, 이거 이제 사본 간의 일치율이라고 하는데요. 이 면에 있어서도 신약 성경은 99%가 넘습니다. 여기에 있는 내용이 99%가 여기에 있다는 내용. 그만큼 믿을 수밖에 없다는 것입니다. 리스토벨은 이제 세 번째 질문을 합니다. 세 번째 질문. 예수는 부활한 것이 아니라 처음부터 죽지 않았던 것이다. 이렇게 생각을 하는 데는 한 가지 이유가 있습니다. 여자들이 무덤에 갔다라고 하는 기록이 있죠. 그리고 보았을 때 무덤이 어떻게 된 걸 보죠? 비어 있었죠. 그러니까 원래 비어 있는 상태에서 예수님이 나타나신 거예요. 그걸 보고 부활했다. 비어 있는 상태가 아니라 거기는 이제 기록상으로 천사가 있고 다른 곳에서 예수님이 이제 여러 번 나타나시죠. 그러니까 원래 처음부터 무덤에 들어가지 않았고 죽지 않은 거였다. 꾸며낸 것이다. 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 이거에 대한 증언 세 번째 영상을 보시겠습니다. Maybe the reason that the tomb was empty was because Jesus' body was never there in the first place. because we know that the Romans used to throw the bodies of crucifixion subjects to the dogs, right? Well, there's no evidence for that, but there are specific records that didn't happen to Jesus. And what records are those? Well, actually, the earliest recorded accounts tell us that Jesus was properly buried in a tomb, and the Romans did allow for burial of some crucifixion victims. But then there's something that still doesn't add up To me about all of these supposed eyewitnesses. that claim to have found Jesus' empty tomb. What, the fact that they were all women? Yeah, because we know that according to Jewish customs, women were deemed to be unreliable witnesses. Am I right? Well, true. So why did all four gospel writers record that it was women who discovered the empty tomb? I'm asking you that. Well, if you were a first century Jew making up this story out of thin air, then you would never say that women discovered the tomb. 네, 이 리스토벨이 하는 얘기가 뭐냐면, 그때 당시에는 일반적으로 십자가 처형을 한 다음에 그 시신을 매장하지 않고 개한테 그냥 줬습니다. 그게 일반적인 경우 아니냐? 그러면 예수님도 그럴 수 있는 거 아니냐라고 했을 때, 이 지금 통화한 사람은 이스라엘에 있는 학자예요. 멀리 전화로 이제 인터뷰를 한 건데, 예외적으로 매장을 허용한 경우가 있었고 예수님이 거기에 해당한다 이렇게 답을 합니다. 자, 그 다음에 또 하나,
빈 무덤을 발견했다라고 하는 그 증언이 누구의 입에서 나오냐면 여성들의 입에서 나오죠. 성경 말씀 누가복음 24장 1절에서 3절 말씀 다 같이 보겠습니다. 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 비어있더라 이거죠. 스트로베리 이야기합니다. 그때 당시는 유대 사회에서 여성들의 증언은 법정에서 법적 효력을 갖지 않는 시대다. 근데 여자들의 얘기를 우리가 어떻게 신뢰할 수 있겠는가 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그럴듯하죠. 그렇지 않습니까? 자, 그런데 이 학자가 뭐라고 얘기하냐면 당신의 말대로 빈 무덤이 조작된 것이라면 더더군다나 조작을 해서 누군가를 설득하기 위해서는 여자들이 보았다라고 할 게 아니고 누가 보았다라고 써야 되죠? 남자들이 봤다고 써야 되는 게 합리적이지 않습니까? 그렇죠? 그런데 여자들이 보았다라고 하고 있는 것은 일어난 사실 그대로 기록으로 남긴 거예요. 그게 그냥 사실인 것입니다. 기독교 교리의 급소를 찌르겠다라고 나섰는데 만만치 않습니다. 이 과정에서 부인인 레슬리는 끝까지 기도하고 남편이 기독교 신앙을 받아들이길 계속해서 기다리고 참고 인내하고 있습니다. 이 둘이 겪었을 갈등 아마도 상상이 되시는 분들이 있을 줄로 압니다. 가족 중에 한 사람이 먼저 기독교 신앙을 가졌을 때 그래서 아픔이 많이 있죠. 그런 과정을 이 가정도 똑같이 겪습니다. 저는 이 스트로벨이 그렇게 진실을 찾기 위해서 애쓰는 모습을 보면서 얼마나 그 아내를 사랑했으면 저렇게 할까, 사랑했던 아내에 대한 상실감이 얼마나 컸으면 저렇게 할까, 그 마음을 느낄 수가 있습니다. 반면에 이 레슬리는 그 남편이 주님의 사랑을 깨닫기를 간절히 소원합니다. 둘의 갈등하는 장면을 보도록 하겠습니다. Look, Les, I understand that all this feels good right now. I mean, I went to church. I heard the music. I get that you want this to be true. But what if it's not? Wouldn't you want to know that before you've dedicated your entire life to it? Of course. But what if it is? What if it is true? Wouldn't you want to know that? There's a verse that says, faith is the evidence of things we can't actually see. You believe what you can see and touch and feel. And I feel this. I can see it. I know it. You can't. But I do. It's the same way I know I love you. Yeah, but that's different, Les. I'm real. I'm a person. We have a relationship. I know we've been fighting and it's been weird lately, but I love you more now than I ever have. Based on what? Based on what? Honestly, it's since I accepted Jesus. My love for you has only grown and it's only deepened. And if that's not proof of something, I don't know what is. No, that's I not don't proof know. of anything. Les, that's feelings. It's not proof.
and my feelings are a valid experience, that, No, that Les, they're real to me. I don't like this version of us. I don't like what you're becoming. And if I'm looking ahead and we're still having this conversation 5 years from now, we're having this conversation 2 years from now, I don't want to be there for that. Okay? I won't be. I'm gonna check on the kids. 아내는 신앙이 깊어지면 깊어질수록 뭐라고 얘기합니까? 남편에 대한 사랑이, 당신에 대한 사랑이 더 깊어지고 있어. 이렇게 이야기하죠. 참된 신앙은요, 하나님을 향한 신앙이 깊어질수록 우리 주변 사람들에 대한 사랑이 깊어지는 게 참된 신앙입니다. 그런데 이 남편이 하는 말, 한 대 확 때려주고 싶죠. 증거가 어디냐. 우리가 전도를 할 때 보여줘봐 이렇게 얘기하면 그냥 줘받고 싶죠. 신문 기자인데 이 사람의 사무실에 이런 글귀가 있습니다. 기자들이 진실을 추구해라 라고 하는 것을 강조하는 글귀인데, If your mother says she loves you, check it out. 이거예요. 엄마가 너를 사랑한다고 말을 한다면 확인해봐 라고 하는 그런 문구입니다. 철저한 회의론자 스트로벨은요, 과학적으로, 합리적으로, 이성적으로 증명이 되지 않는 것은 아니다라고 끝까지 거부를 하고 있는 거예요. 제가 영상 편집에서 빼긴 했지만 선배가 있는데 그 선배가 스트로벨에게 한 이야기가 있습니다. 뭐냐 하면, 어차피 우리가 완전히 세상을 알 수 없다. 불가지론이라는 게 있습니다. 다 완벽하게 알 수 없다. 믿든 안 믿든 선택하는 것이다. 무슨 얘기냐면요, 무신론도요, 믿음이 있어야 된다는 겁니다. 하나님을 믿는 것만 믿음이 필요한 게 아니라 무신론도 하나의 믿음이라는 거예요. 그 근거로 이성적인, 과학적인 이런 판단을 추구하지만 그게 진리가 아니다라고 하는 겁니다. 이제 마지막 질문을 던지려고 합니다. 다음 영상입니다. 네. 이제 마지막 질문이 뭐냐면, 빈무덤이 아니면 들어갔다 좋다. 예수님이 그 안에 계셨다. 그런데 죽은 게 아니라 뭐냐면 잠시 기절했을 수도 있지 않느냐 이거예요. 기절했다, 깨어난 게 아니겠느냐. 그러면 부활이 부정당하는 거죠. 네 번째 질문입니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 증인들이 처형당한 예수를 목격한 것은 예수가 죽지 않았기 때문이다. 이거는 의사만이 정확하게 답을 해줄 수 있겠다. 그래서 저명한 의사를 찾아갑니다. 다음 영상입니다. I can refer you to one of the most impartial sources that I know. Do you trust the Journal of the American Medical Association? Of course, it is a stellar scientific journal, you and I will admit that. On the physical death of Jesus, clearly the weight of the medical and historical evidence indicates that Jesus was dead before the wound to his side was inflicted. Accordingly, interpretations based on the assumption that Jesus did not die on the cross appear to be at odds with modern medical knowledge. 네, 내용이 많이 있는데
시간 관계상 한 가지만 말씀을 드린다면 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 로마 병사가 창으로 옆구리를 찌르죠. 그때 피와 물이 흘렀다라고 하는 그것을 이야기를 합니다. 요한복음 19장 34절 말씀입니다. 그중 한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 피가 나오더라 이게 아니라 피와 물 같이 나왔다라고 이야기를 하죠. 이때 흘렀던 이 물을 심낭삼출이라고 한다고 합니다. 발음도 어려워요. 이거는 질식사 했을 때 나오는 거래요. 옆구리를 들어간 창이 심장까지 가서 닿았고요. 질식사 했을 때 혈관에서 흘러나오는 심장 혈관에서 흘러나오는 물이라고 합니다. 이 의사가 하는 얘기가 그게 나왔다는 얘기는 질식사 했다는 것이다. 우리 예전에 이학구 목사님께서 십자가 처형에 대해서 설교 말씀 시간에 얘기해 주셨을 때 뭐라고 그랬죠? 예수님은 십자가에 매달려 있는 것은 숨 쉬는 게 굉장히 큰 고통이다. 그래서 질식해 죽었을 것으로 다 본다라고 하는 거죠. 도저히 기절했다가 깨어날 수 없는 그런 형벌을 받고 돌아가셨던 것입니다. 이제 믿음의 여정에 막바지에 왔습니다. 리 스트로벨 기자가 어떤 모습으로 진리 앞에 서는지 다 같이 보도록 하겠습니다. Father, please soften Lee's heart. Put a new spirit in him. Remove from him his heart of stone and give him a heart of flesh. The only way to truth is through facts. The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's a house of cards. No, you just have to show that Jesus died and was seen after. How can we be sure of the reliability of those manuscripts? Archaeologists have recovered 5,843 Greek New Testament manuscripts. Nothing else in history even comes close. Do you trust the Journal of the American Medical Association? Yes, Jesus Christ died on that cross. You're not telling me what I hope to hear today. What if it is true? Wouldn't you want to know that? The first recorded account tells us that he was buried in a tomb. The empty tomb is based on evidence. Isn't evidence your trade? Faith is the evidence of things we can't actually see. Any careful historian will see that the core account is consistent, even if a few of the secondary details are told from different perspectives. 500 separate people saw Jesus at the same time. That would be an even bigger miracle than the resurrection itself. The disciples reported what People with zero motivation to lie. When is enough evidence enough evidence? I felt something that is maybe more real than anything I've ever felt in my life. This is not a condition anyone could. Still takes a leap of faith. But why would he do it? It's really very simple. Love. All right, God. You win. 네, 뭐라고 하죠? 유인. 주님, 당신이 이겼습니다. 자기가 밝히려고 했던 부활 교리의 허구성을 밝히려고 했다가 결국 진리와 만나게 된 것입니다. 그리고 고백을 합니다. 주님, 당신이 이겼습니다. 그리고 집으로 돌아가서 아내와 함께 회심의 기도를 합니다. 그리고 지금은 목사님이 되셨어요. 많은 사람들에게 복음을 전하고 있고 자기가 경험한 것을
책으로 펴냈는데 미국에서 1,400만 부나 사람들에게 읽혔습니다. 그것을 영화로 이렇게 만든 것입니다. 혹시 우리 가운데 우리 신앙에 대해서 회의주의가 있고 냉소주의가 있어서 마음껏 하나님을 믿지 못하고 있다면 영화 쌉니다. 네이버에서 싸게 다운받으실 수 있습니다. 한번 다시 찬찬히 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘날 우리들의 신앙은요, 질문하지 않는 문제가 있습니다. 회의주의는 있을 수 있죠. 의심이 있을 수 있죠. 그러나 문제는 냉소하는 것입니다. 진실을 찾아보려고 하지 않습니다. 우리 아이들 가르치다 보면 어린 아이들일수록 수많은 질문을 던져요. 그런데 학년이 올라갈수록 질문이 사라집니다. 우리의 신앙도 어느새 그렇게 되어가고 있습니다. 진리에 대해서 관심을 갖고 찾아볼 수 있어야 합니다. 그러면 하나님께서 답을 주시고 우리를 영생의 길로 인도하시게 될 것입니다. 마지막 말씀 한 구절 읽고 기도하고 마치겠습니다. 마태복음 7장 7절에서 8절 말씀입니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님,